गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेबे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़बू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आज विधानसभा बजेट अधिवेशन आज विधानसभा स्वल्पकालीन अधिवेशन आरंभ होगाकू जाउछि। राज्यपाल रघुवर दास को अभिभाषण आरंभ हो अधिवेशन। यह अधिवेशन रे प्रथम 4 मासर अंतरीण बजेट आगत करा फेब्रुआरी 5 रु आरंभ हो विधानसभा फेब्रुआरी 13 पर्यंत चलिब। अधिवेशन स्वल्प समय हेले मध्य आगक साधारण निर्वाचन थिबारु अधिवेशन सरगमर होइब बोली मने करा जाउछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी +2 पिलांको पई पुणी एक बड़ खबर। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड परिचालित मैट्रिक परीक्षा आसंता 20 रु आरंभ हेब। चलित वर्ष प्रथम थर पर समस्त परीक्षा केन्द्र रे पर्यवेक्षक नियुक्ति हेब। प्रश्नपत्र आसीबा ठारू उत्तर खाता जीवा पर्यंत सेमाने समस्त कार्य तदारख करिवे। यह दायित्व बीओ प्रधान शिक्षक एवं शिक्षयित्री को दियाजिब। नकली कॉपी रोकवा लगी बोर्ड पक्षर एपरी प्रयास एतिश परीक्षार्थी मैंने धार्य समय 1.5 घंटा पूर्व केन्द्र को प्रवेश करेंगे। सकाल 9टारू परीक्षा आरंभ होगाकू थिबा बेले 7:30 रु परीक्षा केन्द्र को परीक्षार्थी माने किंबा परीक्षार्थी को छड़ाजिब। 8:15 पर आउ काहाकू परीक्षा केन्द्र को प्रवेश अनुमति मिलिब नाही। परवर्ती खबर 1 कोटी परिवार को मिलिब मागणारे विद्युत। केन्द्र सरकार द्वारा अनेक योजना कार्यकारी करा जाउछि जहा द्वारा अनेक लोक लाभ पाउछंती। एही योजना गुड़िक मध्य प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना अन्यतम। एही योजना द्वारा देशर 1 कोटी घर छात उपरे लगाजिब रूफटॉप सोलार पैनल। तेबे निकट में आरंभ होइतिबा सूर्योदय किंबा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना समस्त धीरे धीरे सामना को आसुची। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार लोक मैंने निज घर छात उपरे सोलार पैनल लगेबा पई सरकार ठाରୁ अधिक सब्सिडी पाइबे। लोक मैंने 1 टंका खर्च न करी मध्य निज छात उपरे विद्युत उत्पादन करि पारिबे। परवर्ती खबर पुणी महंगा हेब। एही सबु सेवा भड़ा बढ़ेले राज्य सरकार। टैक्सी एवं ओला एवं उबेर परी एग्रीगेटर अधीन रे कार्य करुवा गाड़ी गुड़िक भड़ा बढ़ाई राज्य सरकार। गाड़ीर मूल्य को आधार कर टैक्सी गुड़ी को 3टी श्रेणी रे विभक्त कराजिब। एणिकी 10 लाख टंका मूल्य रे गाड़ी गुड़िक सर्वनिम्न भड़ा 100 टंकार 4 किलोमीटर पर्यंत स्थिर होइछि एवं ता सहित 4 किलोमीटर पर प्रत्येक किलोमीटर मूल्य 24 टंका हेब। 10 लाख रु 15 लाख मध्य गाड़ी गुड़िक सर्वनिम्न 4 किलोमीटर पर सर्वनिम्न 115 टंका एवं यह ठारू किलोमीटर प्रति 28 टंका स्थिर करा जायछि। 15 लाख रु अधिक गाड़ी गुड़िक प्रथम 4 किलोमीटर मूल्य 130 टंका एवं प्रत्येक अतिरिक्त किमी। परवर्ती खबर समस्त रोगी सरकार बड़ निष्पत्ति। साधारण लोके जेकोसी रोगीर चिकित्सा समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िथांती। महामारी भाइरस पर देश में औषध दर एवं डाक्तरी खर्च मध्य अनेक गुण बढ़ी जाइछि। तेबे मामला रे केंद्र सरकार एक बड़ पदक्षेप नहीं जहा द्वारा सुगर जंत्रणा ज्वर आंठुगंठी समस्या हृदरोग एवं संक्रमण चिकित्सा लगी औषध एवं सुलभ मूल्य रे मिलिबा बोली से पदक्षेप नहीं। सूचना अनुसार सरकार 39टी फर्मुलेशन दर धार्य करिसंती जहाँकि एतिरे 75% ह्रास खर्च हेबा बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर फेरिला सरपंच क्षमता। सरपंच दाबी मानिले सरकार पंचायत फाइलिंग आउ रहिबनी बीडीओ काउंटर दस्तखत
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ଆୟୋଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେବ ତାର ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ଏହି କାମ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଡିଓମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସୁନୀଲ ଲୋହାନୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଆସିଲା ରସୁଣ ଦରକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରସୁଣ ଦର କିଲୋ ପିଛା ଦର 400 ଟଙ୍କା ଟପିଲାଣି। ଏହି ଚଢ଼ା ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ରୋଷେଇ ଘରେ ରସୁଣ ଚିନ୍ତା। ଆମିଷ ତରକାରୀରେ ରସୁଣ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ହେଲେ ଏବେ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଦର ବଢ଼ିଛି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ରସୁଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ ବି ଆଗ ଭଳି ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଏଥିରେ ରସୁଣ ଦର ଆଗକୁ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଲ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 44% ହାରରେ ଡିଏଡିଆର୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଭତ୍ତା 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କାଳିଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ 2023-24 ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ ଅବଧି ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ଆସନ୍ତା କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ ସମୟକ୍ରମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସେହି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସରକାର ଇ-ଶ୍ରମ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଏବେ ସୂଚନା ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ବୀମା ରାଶି ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ବଡ଼ ଖବର, ମିଳିବ ଡବଲ ବେନିଫିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ବଜେଟ୍ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏହି ପରିମାଣ ଡିଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି କିସ୍ତିରେ କୃଷକଙ୍କ ଖାତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥିରେ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଡବଲ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିମ୍ବା ଲୋଭନୀୟ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏଥିରେ ପୁଣି ଭୋଟରକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏମିତି କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଏଥିରେ 6000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 9000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ଆଲାଉନ୍ସ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ବସୁଛି ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାର ପୁଣି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଏବେ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବାଟା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଧାନସଭା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏହି 13 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବୀନ ସରକାର ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ଭୁଲଭାଲ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରଖିଥାନ୍ତୁ।